وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدنی علما. آمین. صدر محترم، ناظم جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، محبت پور اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کے اس محبت پور میں پہلی بار خطاب کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں آج کے اس پروگرام میں آپ کے بیچ میں بولوں، وہ باتیں یا تو رب کے قرآن سے ہو یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو. ساتھ ساتھ میں ہم جمیع مسلمانوں کو قرآن و سنت کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میرے بعد میرے مخلص دوست شیخ جرجیس سراجی اٹاوی کا بھی خطاب ہونا بھی باقی ہے، ان کو بھی خطاب کرنا ہے. اس وجہ سے آج آپ کے درمیان میں ایک الگ موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے بات کروں گا. آج مسلمانوں کی جو استھتی ہے، جو حالت ہے، وہ بد سے بدتر ہے. آج مسلمانوں کو دیکھ کر کے یہ نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے. آپ ان کی زندگی میں دیکھیے، غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں خود جھانکیے. دوسری کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ واقعی میں مسلمان ہوں. یہ آپ سوچئے، اگر آج میری موت ہو جائے، اگر آج ہی میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ جنت کی جہنم؟ خود اپنا فیصلہ کیجئے. اور جو میں نے قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اوپر ذرا غور و فکر کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں. آج ہم اور آپ دنیا میں کہیں پہ جاتے ہیں ٹرین پکڑنے کے لیے، پلین پکڑنے کے لیے، یہاں سے اگر ہم کلکتہ جائیں اور ہماری ٹرین ہو پاکوڑ کے اندر رات کو 10 بجے اور ہم 10:10 میں پہنچے، ٹرین مس ہو جائے تو کتنا افسوس.
کتنا زیادہ افسوس انسان کو ہوتا ہے جب انسان کی ایک ٹرین مس ہوتی ہے، حالانکہ دوسری ٹرین آ کے لگ جاتی ہے کچھ دیر بعد، لیکن یہ ٹرین چھوٹنے کی وجہ سے وہاں کی پلین چھوٹ گئی، کلکتہ والی۔ ابھی میں پچھلے سال ایک جگہ سفر کر رہا تھا باگڈوگرا سے، تو میری ٹرین مس ہو گئی تو باگڈوگرا والی فلائٹ چھوٹ گئی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہو گئے۔ تو انسان کی زندگی جو ہے اس میں تو آپ کو چانس ہے، دوسری فلائٹ سے آپ جا سکتے ہو، دوسری ٹرین سے جا سکتے ہو، آپ وہ کام کر سکتے ہو، لیکن یہ زندگی والی چانس، اس زندگی میں جو آپ کو موقع ملا ہے وہ ایک بار ملا، دوبارہ یہ زندگی تمہیں ملنے والی نہیں۔ اتنے زیادہ جلسے اور اتنے زیادہ پروگرام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہو، اللہ کی ذات کے اوپر جس کو یقین ہے وہ اس بات کو بھی یقین کر لے کہ دوبارہ تمہیں زندگی ملنے والی نہیں ہے، دوبارہ تمہیں چانس ابھی نہیں مل سکتا ہے، یہ زندگی تمہیں ایک بار ملی ہے، تمہیں بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ اب یقین کر لو، اور قرآن کی آیتیں تمہیں چیخ چیخ کر کے بتا رہی ہے، اور قرآن کی آیتوں کے اوپر تمہیں یقین کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس کتاب کے اوپر اگر کسی نے بھی شک کر لیا تو وہ مسلمان کے دائرے سے خارج، کسی ایک آیت، ایک حرف، ایک نقطے کے اوپر کسی نے اگر شک کر لیا اسلام سے نکل گیا۔ اب ذرا قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر غور کرو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اے پاکوڑو صاحب گنج کے مسلمانوں، جھارکھنڈ کے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ اگر کسی نے نیک عمل کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا، اور اگر کوئی غلط عمل کرے، کوئی برا عمل کرے، کوئی برائیاں ہی برائیاں کر کے مرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ یہ تو لکھا ہوا ہے اور یہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، اذان ہوتی مسجدوں میں ہم جاتے نہیں ہیں، ہم روزانہ اپنے کاندھوں پہ جنازہ کو اٹھا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آج وہاں سے موت کی خبر آئی، کل وہاں سے موت کی خبر آئی، پرسوں وہاں سے موت کی خبر آئی۔ اے انسانوں، تمہیں موت کب آ جائے گی کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور دوبارہ مر جانے کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی کے اندر چانس بھی ملنے والا نہیں ہے، دوبارہ تمہیں زندگی کے اندر بھیجا بھی نہیں جائے گا، دوبارہ تمہیں موقع بھی نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے اگر قرآن کی آیت تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، اگر علماء تمہیں بتا رہے ہیں اور قرآن و حدیث بتا رہے ہیں، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر اب بھی تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو کب تبدیلی آئے گی؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو، قرآن کریم کی آیت کے اوپر غور کرو کہ جب انسان جہنم کو دیکھ لے گا، عذاب علیم کو دیکھ لے گا، عذاب مہین کو دیکھ لے گا، دردناک عذاب کو دیکھ لے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، رب کے سامنے وہ کھڑا ہوگا سر جھکا کر کے۔ کون؟ مجرمین۔ کون مجرمین؟ قرآن کو سن کر کے قرآن کے اوپر عمل نہ کرنے والا مجرم، حدیث کی باتیں سننے کے بعد حدیثوں کے اوپر نہ عمل کرنے والا مجرم، حلال کمائی کے اوپر قرآن کی آیتیں موجود ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم،
یہ آیتیں سن لینے کے بعد حرام کمائی کمانے والا مجرم زنا سے اور ہاتھ سے زنا، ہاتھ اور پیروں اور آنکھوں سے زنا کرنے والے مجرم اور اپنے شرمگاہ سے زنا کرنے والے مجرم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بے نمازی یہ بھی تو اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے۔ قرآن کی آیت سن لینے کے بعد، حدیث سن لینے کے بعد، آج حدیث کا بھی انکار ہے اور آج قرآن کا بھی انکار ہے۔ وہ لوگ کل قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جیسے مجرم لوگ اپنا سر کیسے جھکا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھے کہ آپ نے مجرمین کو کیسا کھڑا رہتا ہے، ایسے کوئی غلط آدمی کر لیتا ہے ایسے سر رکھتا ہے آپ کے یہاں، کوئی غلط کرنے والا آدمی سر اونچا کر کے چلتا ہے جھکا کر کے، زناکار اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر جس کا چرچا ہو گیا ہو کہ یہ آدمی بہت غلط آدمی ہے، تو وہ آدمی سر اٹھا کے نہیں چلے گا، سر جھکا کے۔ تو اللہ کے سامنے تو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تو اللہ کے سامنے انسان اپنے سر کو نیچے کر لے گا اور اپنے رب سے ایک ریکویسٹ کرے گا، ایک گزارش کرے گا، اے جھارکھنڈ کے میرے بھائیوں اور کائنات کے لوگوں، اس چینل کے ذریعے سے سننے والوں لوگوں سنو، کل قیامت اللہ سے ایک ریکویسٹ کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اور ہم نے سن بھی لیا ہے، یعنی جہنم کی جو شعلے نکل رہے ہیں، آواز جو آ رہی ہے، اس آواز کو ہم نے سن بھی لیا ہے۔ ابصرنا ہم نے اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے، فرجینا اے میرا پروردگار، جہنمی لوگ، مجرمین لوگ، گنہگار لوگ، بے نمازی لوگ، اللہ کے نہ ماننے والے لوگ، مشرکین لوگ، زنا کرنے والے لوگ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، فرجعنا اے اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا اے اللہ ہم دنیا کے اندر زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، غلط کام نہیں کریں گے، نماز کے وقت نماز پڑھ لیا کریں گے، مؤذن کی اذان کی آواز جب ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی تو ہم مؤذن کی اذان کا جواب بھی دیا کریں گے، قرآن کی تلاوت ہم عام مہینوں میں بھی کیا کریں گے اور رمضان کے مہینے میں تو خاص کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے، نعمل صالحا انا موقنون اے اللہ ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ چانس دے دے۔ انسان ریکویسٹ کرے گا، لیکن آپ کو معلوم ہے جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آتا۔ ایک چانس ہمیں اور آپ کو ملا ہوا، ہم نے کبھی اس زندگی کی تیاری کی؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے انسانوں کے بارے میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، فوقیت دیا کرتے ہو، دنیا کی زندگی میں زیادہ ڈوب چکے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے، وہی ہمیشہ والی زندگی ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ آج بلڈنگوں پہ بلڈنگیں ہم کھڑی کر رہے ہیں، آج گاڑیوں پہ گاڑیاں ہم لے رہے ہیں، آج بینک بیلنس پہ بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، آج ایک مکان، دو مکان، چار مکان ہم بناتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ہم نے صحابہ کی زندگی اور کبھی جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کیا، کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ نبی اکرم کی زندگی کے اوپر کبھی غور کرو او میرے بھائیوں اور کائنات کے لوگوں، کبھی نبی اکرم کی زندگی کے اوپر غور کرو۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی اندر آتے ہیں اور جب چٹائی کے نشانات آپ کے پیٹھ کے اوپر دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، کیا کہتے ہیں؟ او اللہ کے نبی، او ہمارے نبی، او ہمارے سردار، ذرا یہ بتائیے
ہم نے تو دوسرے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے وہاں کے جو سردار ہوا کرتے ہیں, جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں, وہ قالین میں سویا کرتے ہیں, وہ نرم نرم گرم گرم بستروں میں سویا کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے لیے قالین دے بستر لا کر کے نہ دے دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے مخمل والے بستر لا کر کے نہ دے دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر لا کر کے نہ دے دیں؟ امام کائنات نے دیکھا اپنے صحابی کو, نظریں آسمان کی طرف کی, فرمایا میرے صحابیوں ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ایسا مت کرنا. کہا کیوں؟ اے اللہ کے نبی کیوں؟ سونے میں کیا حرج ہے؟ امام کائنات کا جواب تو سنو. فرمایا اگر میں آرام دہ بستر میں سو گیا اور اگر میری فجر کی نماز چھوٹ گئی تو میں اپنے رب کو کل قیامت کی دن کون سا جواب دوں گا, اور میں اپنے رب کو کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا, اور اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ غور کرو میرے بھائیو, ہمارے نبی کی سیرت. آج ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن ہے؟ نماز پہ نماز چھوٹ رہی, کوئی پرابلم نہیں. جمعے کی نماز عید کے دن ایسا پہنچتا ہے کہ یہ تو فرشتہ کا بھائی ہے, کرتا پاجامہ ٹوپی اور پہلی صف میں جا کے بیٹھا, ایسا لگتا ہے کہ ایک دم بالکل فرشتہ کا بھائی ہے. حالات دیکھیے, صحابہ کرام کو دیکھو, حضرت معاویہ کی زندگی کو کبھی اٹھاؤ, ظہر نہیں, عصر نہیں, مغرب نہیں, عشاء نہیں, نماز چھوٹی تو کون سی نماز چھوٹی؟ فجر کی نماز چھوٹ گئی, فجر کی نماز. اب ظاہر سی بات ہے نیند لگ گئی ہوگی, یہ سمجھ لیے شیطان نے پیر اور دبا دیا, نیند آ گئی. تہجد کی نماز پڑھ کے سوئے ہوئے تھے تو فجر کی نماز نہیں پڑھ پائے, نیند لگ گئی, سو گئے, چھوٹ گئی نماز. ہماری اور آپ کی چھوٹ جاتی تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے چھوٹ گئی, کوئی ٹینشن ہے؟ حضرت معاویہ کی زندگی کے اوپر کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھیوں. فجر کی نماز جیسی ہی چھوٹ گئی, سورج نکل لایا, آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہے کہ سورج نکل لایا ہے. باہر نکلے, سورج کے اوپر نظر پڑی, دوڑے دوڑے مسجد کی طرف گئے, جلدی سے وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ نے 2 رکعت نماز ادا کر لی اور رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کر لیا, اور ہاتھوں کو کرنے کے بعد اللہ سے اتنی زیادہ معافی مانگنے لگے, اتنی زیادہ دعائیں کرنے لگے, اتنا زیادہ رونے لگے, اتنی دیر تک روئے, اتنی زیادہ معافی اس نے مانگی کہ دوسرا دن یا دوسری رات جیسے ہوئے فجر کی نماز پڑھ کر کے سوئے, فجر کے وقت ہے پھر بھی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے, اذان ہو چکی ہے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے, آنکھ نہیں کھلی ہے. ایک آواز آتی ہے, معاویہ اٹھ اٹھ اٹھ, نماز پڑھ لے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے. حضرت معاویہ اٹھے چوک کر کے, دروازہ بند, کھڑکی بند, ہے کون جو مجھے جگانے کے لیے آیا ہوا ہے؟ کون ہے؟ پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں شیطان ہوں, تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں, چلو نماز ادا کر لو, جماعت تیری جانے والی ہے. حضرت معاویہ کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ, میں تو نماز پڑھ لوں گا, مجھے معلوم ہے. اٹھایا, بڑا اچھا کیا, لیکن یہ بتاؤ تو شیطان ہے, تیرا کام سلانے کا, تو جگانے والا عمل کیسے کرنے لگا ہے؟ یہ کام تو نے کیسے کرنا شروع کر دیا؟ حضرت معاویہ کو وہی شیطان جواب دیتا ہے, او معاویہ میں مجبور ہوں کہ میں تجھے جگا رہا ہوں, میں نے کل تجھے سلا دیا تھا, لیکن تیری سو جانے کے بعد میں بڑا خوش تھا, یہ میرے ساتھ جہنم کے اندر رہے گا, یہ بھی جہنم کے اندر جلے گا, مجھے بڑا مزہ آئے گا. لیکن میں نے کیا دیکھا, جیسی تیری صبح کے وقت سورج نکلا اور تیری آنکھ کھلی تو فوراً مسجد کی طرف گیا, وضو بنایا, نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد تو نے بہت دیر تک اللہ سے معافی مانگی, بہت زیادہ رویا. اللہ نے تجھے اتنا ثواب دے دیا جتنا ثواب تجھے فجر میں ملنا تھا, اس سے زیادہ تجھے ثواب اور نیکی مل چکی ہے. او معاویہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تجھے نیکیاں زیادہ ملے. پہلے کے لوگ اگر کوئی گناہ ہو جایا کرتا تھا, کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی تو فوراً اللہ سے توبہ استغفار کر لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھائیے, کتنا زیادہ اللہ کے نبی نے توبہ استغفار. آپ نے کبھی فرمایا کہ میں دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں.
100 से ज्यादा इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आज हमें कोई फिक्र है? मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाने भी हैं, रोज सुन भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? आंखों से जिना, पैरों से जिना, हाथों से जिना, कोई टेंशन है? गुनाह पे गुनाह, कोई टेंशन नहीं है। गुनाह होने के बाद कोई टेंशन। ऐ मुसलमानों, कब सुधरोगे? कब्र में जाने के बाद क्या तुम्हारे अंदर सुधार आएगी? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो। उमर बिन अब्दुल अजीज ऐसे गुजरे, हमारे सलफ ऐसे गुजरे, जब किसी कब्र के पास जाया करते थे तो बहुत ज्यादा रोया करते थे और लोगों से यही कहा करते थे, ओ मेरे साथियों, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है, तुम्हें भी इस कब्र में जाना है, मुझे भी इस कब्र में जाना है। और ये कह करके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ जाया करता था और काफी ज्यादा रोया करते थे और यहाँ यही कहा करते थे, लोगों, इस कब्र से मुझे आवाज आती है, आए दुनिया के अंदर जिना करने वालों, ऐ जिना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ गलत करने वालों, तुम्हें भी तो इस कब्र के अंदर आना है। आज नहीं तो कल तुम्हें भी मेरे पेट के अंदर रहना है। मेरे पीठ के ऊपर जितना चाहो तुम बुराइयां कर लो, कल मेरे पेट के अंदर तुम आओगे, मैं तुझे बोटी बोटी करके रख दूंगी। ये कब्र से मुझे आवाज आ रही है। गौर करो मेरे भाइयों, ये उमर बिन अब्दुल अजीज कह करके रोया करते थे। अंदाजा लगाइए, आज हम और आप कोई टेंशन नहीं है। रमजान का महीना आने वाला है, क्या तैयारी हमने की है? क्या तैयारी की है? रमजान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत करते थे वो करते थे, लेकिन रमजान से पहले महीना जो ये शाबान का जो महीना है, इसमें सिर्फ शब बारात के दिन और 15वें शाबान को रोजा नहीं रखते थे। एक दिन आपने खास नहीं किया था, बल्कि सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी शाबान के महीने में रमजान को छोड़ करके सबसे ज्यादा रोजा रखा करते थे, सबसे ज्यादा। क्यों? प्रैक्टिस किया करते थे कि वो महीना आ रहा, इस महीने में प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा करते थे ताकि रमजान के महीने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक दिन रोजा रख रहा, पता नहीं कहां से हदीस आ गई, एक दिन और एक रात भी जाग रहे हैं, कोई कुरान हदीस में जिसकी कोई दलील नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सहाबा कराम की जिंदगी के ऊपर कभी गौर करो, जो हमारे लिए आइडियल है, उसकी जिंदगी के ऊपर कभी गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। सहाबा कराम के बारे में आता है, दाजा रमजान, जब रमजान का महीना जाया करता था या आने वाला होता था, तो सहाबा कराम और सहाबियात ये दुआ मांगा करते थे अल्लाह से। बास किताबों में इतना भी लिखा है कि 6 महीना पहले रमजान के लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमजान, आय अल्लाह मुझे रमजान जैसा महीना नसीब अता फरमा, मुझे रमजान तक जिंदा रख, रमजान को मुझसे मिला दे, या मुझको रमजान से मिला दे, रमजान को मुझसे मिला दे। ये दुआ मांगा करते थे सहाबा कराम, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिल रमजान, अल्लाह मुझे रमजान से मुझे मुलाकात करा दे, रमजान को मुझसे मुलाकात करा दे। आय अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि रमजान के महीने में मैं ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से मैं माफी मांग सकूं। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करते थे कि मुझे रमजान जैसा महीना नसीब अता फरमा। हम और आप, एक आदमी कहने लगा रमजान के ताल्लुक से इस गर्मी के महीने में रोजा भी रखना पड़ेगा, हम तो नहीं रख पाएंगे। बीवी का बात क्यों नहीं रखेगा? रोजा तो रखना ही पड़ेगा, वरना गांव और समाज के लोग तुम्हें क्या कहेंगे। कहने लगा क्या कहेंगे, जानेंगे तब ना, जानोगी तुम, खाना खिलाओगे तुम, जाने का कोई नहीं। हम अंदर जाएंगे, रूम के अंदर बंद होकर के खा लेंगे, कौन जानेगा। बीवी कहते हैं ऐसा थोड़ी चलता है,
अच्छा, जब हम नहीं खाएंगे, नहीं खिलाओगे तो समझ जाओ हम कमा नहीं पाएंगे। जब कमा नहीं पाएंगे तो तेरे लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाएंगे, कपड़े नहीं ला पाएंगे, पाजेब नहीं दे पाएंगे, तेरे लिए मेकअप के सामान नहीं ला पाएंगे। बीवी ठीक ठीक ठीक, रोज़ा मत रखना, ठीक है ला दे फौरन। बीवी हो तो ऐसी वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, बीवी हो तो ऐसी जो आखिरत के कामों में मदद करने वाली हो, सपोर्ट करने वाली हो। दुनिया की दौलत के लिए बीवी कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तुम कमाना, लेकिन मेरे लिए पाउडर आना चाहिए, क्रीम आना चाहिए, कपड़े आना चाहिए, चूड़ियाँ आनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में रोज़ा रखो या ना रखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज के मुसलमानों की यह हालत है। सहाबा कराम के बारे में आता है कि जब रमजान का महीना आता था तो दुआ भी मांगा करते थे, और रमजान का महीना गुजर जाने के बाद 6 महीना तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे रमजान के महीने में जो मैंने इबादत की है, जो मैंने तिलावत की है, जो मैंने सदका और खैरात मैंने किया है, जो मैंने अल्लाह के राह में खर्च किया, अल्लाह मेरी इबादतों को, मेरे सदका और खैरात को अल्लाह तो कबूल कर ले। ये दुआ मांगा करते थे, ये दुआ मांगा करते थे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, हम और आप मुसलमान कैसे हैं जो रमजान के लिए तैयारियां नहीं कर रहे हैं। रमजान आने ही वाला है, बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, और वो महीना हमारे दरमियान आने वाला है। कभी आपने फरमाया मन सामा रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। वो महीना आने वाला है जिस महीने में अगर आदमी रोजा रख ले नेकी की नियत से, सवाब की नियत से, वहतिसाबन गुफिर लहू, साबा रमजान का रोजा रख ले और क़याम भी कर ले, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले, फरमाया उसके पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है, छोटे 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 गुनाह अल्लाह ताला बख्श देता है। तैयारी पहले से होनी चाहिए, अचानक में कुछ होने वाला नहीं है, पहले से तैयारी। गौर करो, अल्लाह के नबी ने कभी किसी मौके पे फरमाया था, जब आपने मिंबर लाने का हुक्म दिया, मेरे सहाबियों मिंबर ला करके रखो, सहाबा कराम मिंबर ला करके रखे, आप मिंबर के ऊपर चढ़ने लगे। मिंबर के ऊपर पहली सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी के ऊपर भी कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद नीचे उतरे, सहाबा कराम कहने लगते अल्लाह के नबी आपने ऐसा काम किया है जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं किया था। नबी अकरम ने फरमाया मेरे सहाबियों, मैंने जब पहला कदम पहली सीढ़ी के ऊपर मैंने रखा, हजरत जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और कानों में आकर के कहा, आई मोहम्मद जो तेरा नाम सुने और तुम्हारे ऊपर दरूद न पड़े, इंडियन दरूद नहीं, पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन नहीं, वो दरूद जो अल्लाह के नबी ने हमें और आपको सिखलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, जो पूरा ये बहुत जो पूरा का पूरा है, वो जब तक आदमी दरूद आपके ऊपर न पड़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल के अमीन कहते हैं अल्लाह ताला उस आदमी को तबाह बर्बाद कह दे, तबाह बर्बाद कर दे। मैंने कहा आमीन, फिर मैंने दूसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, जिब्राइल अमीन मेरे कान में कहते हैं उस अल्लाह का अल्लाह ताला उस आदमी को भी बर्बाद कर दे जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप जिंदा हो और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जहन्नम से बचा ना सके, अल्लाह ताला उस आदमी की जिंदगी को भी बर्बाद कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं आमीन। फिर आपने तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, हजरत जिब्राइल अमीन कान में कहते हैं अल्लाह के नबी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए, रमजान जैसा बाबरकत महीना आए, रमजान जैसा बरकत वाला रहमत वाला महीना आए, मगफिरत वाला महीना आए, और इस महीने में भी अल्लाह को राजी न कर सके, इस महीने में भी अपने गुनाहों की माफी मांग न सके, इस महीने में भी सदका खैरात करके जन्नत हासिल न कर सके, अपने आप को जहन्नम से बचा ना सके। इमाम कायनात फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल
जिब्रील अमीन कहते हैं अगर रमजान जैसा महीना पाकर के भी कुरान की तिलावत ना कर सके, तहज्जुद की नमाज ना पढ़ सके, जन्नत हासिल ना कर सके, जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हजरत जिब्रील अमीन मैंने मेरे कान में कहा अल्लाह के नबी अल्लाह ताला उसको तबाह हो बर्बाद कर दे। इमाम कायनात फरमाते मैंने कहा आमीन। मेरे प्यारे साथियों, इतना महीना, इतना बाबरकत वाला महीना हमारे दरमियान में आने वाला है, जो महीना के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है रमजान के ताल्लुक से और रोजी के ताल्लुक से फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, रोजा मेरे लिए मैं ही इसका बदला दूंगा। अब समझ जाइए आप इससे क्या बदला दे सकता है। आपके इलाके के मंत्री साहब आलमगीर साहब हैं, कोई आपको कह दे ये काम कर दो भाई मैं कुछ दूंगा, क्या देंगे? बंगला दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, और क्या देंगे? ये हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बोल दें ये मेरा काम कर दो कुछ दूंगा, क्या देंगे? किसी जगह का आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, कोई पोस्ट दे देंगे, कुछ बंगला दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, कुछ ओहदा दे देंगे, और क्या दे सकते हैं? लेकिन जो अमीरों का अमीर, बादशाहों का बादशाह है, वो अगर कहे ये काम करो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, वो क्या देगा? कोई इंसान सोच सकता है? हदीस के अल्फाज हैं माला, हदीस के अल्फाज हैं जन्नत ऐसी है वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, जन्नत ऐसी है जिसके बारे में किसी कान ने सुना ही नहीं है, किसी आंख ने देखा ही नहीं है, किसी दिल के अंदर वो ख्याल तक भी नहीं आया है। जन्नत कैसी है मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली, ऐ मेरे बंदे रोजा रख ले, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए रात को जाग ले, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए अपने शहवत को खत्म कर दे, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए रुक जा, मेरे लिए सब्र कर ले, वाना आजिज़ बिही, मैं ही इसका बदला दूंगा। मरने के बाद अफसोस होगा अगर कोई आदमी इन हदीसों को सुनने के बाद भी अमल न करे, मरने के बाद। लेकिन क्या फायदा पहुंचने वाला है? ट्रेन छूट जाएगा उसके बाद क्या फायदा? कब्र में जाने के बाद क्या फायदा मिलने वाला है? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात फरमाए सही बुखारी की ये हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, मैं ही इसका बदला दूंगा रोजे का, और क्या दूंगा कोई नहीं जानता है। क्या दे सकता अल्लाह? कोई आदमी सोच भी नहीं सकता अल्लाह क्या दे सकता है जो बादशाहों का बादशाह हो। आप अंदाजा इतना लगा ले, जो जन्नत, जो आखिरी जन्नती होगा दुनिया का, उसको कितना मिलेगा मालूम है? इस दुनिया के मुकाबले में 10 गुना और ज्यादा दे दिया जाएगा। जो सबसे लास्ट जन्नती होगा उसको इतना दे दिया जाएगा। अंदाजा लगाएं उस आदमी को कितना मिलने वाला होगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, और उस हदीस के ऊपर भी गौर करो। नेमतान मबगूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमत के बारे में आदमी बहुत ज्यादा दो नेमत को छोड़ रखा है जिसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अस्सिहत वल फराग, तंदुरुस्ती और फुर्सत के हालात, फुर्सत के औकात। तंदुरुस्ती, आपके पास ताकत है, चल सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, क़याम कर सकते हो। इस जवानी में भी अगर आपने तिलावत नहीं की, इस जवानी में भी अगर आपने तहज्जुद की नमाज न पढ़ी, तो बताओ नौजवानों कब पढ़ोगे? बुढ़ापे में जब तुम खड़े नहीं हो पाओगे तब तुम तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ोगे? जब तुम सजदे नहीं कर पाओगे तब तुम तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ोगे? जब इस जवानी के अंदर जब तुम तिलावत नहीं कर सकते हो तो बुढ़ापे में क्या करोगे? जब तेरी आंख तुझे दिखाई नहीं देगी, जब तुम्हें समझ
مزے میں نہیں آئے گا. والفراغ اور فرصت کی اوقات میں, یعنی ابھی تمہیں وقت ملا ہوا ہے, تم گیم کے اندر لگے ہوئے ہو, تم موبائل کے اندر لگے ہوئے ہو, تم دوسری چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, تیری زندگی بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے. زندگی کو غنیمت سمجھو میرے بھائیوں. یہ فرصت کے اوقات ہیں, یہ کب تمہارے بیزی کا اوقات ہو جائیں, کب تم مشغول ہو جاؤ, کوئی نہیں جانتا. تو یا لیتنی کہ ورڈ کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ مرنے کے بعد انسان کہے گا کہ کاش کہ میں نے نیک اعمال کیے ہوتے. جب انسان کی زندگی میں آدمی نیک عمل نہیں کرے گا, مرنے کے بعد کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو انسان اپنے نامہ اعمال کو اپنے ہاتھ میں لے گا. یا لیتنی لموت کتابیہ, اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے, کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی, کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملا ہوتا, کاش کہ مجھے یہ بک ہی نہ ملی ہوتی, کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا معاملہ کیا ہونے والا ہے. یا لیتنی لموت کتابیہ, اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک مجرم اللہ کے سامنے چیخ کر کے کہے گا, اے زنا کرنے والوں, اے شراب پینے والوں, اے جوا کھیلنے والوں, اے جلسوں میں آنے کے بعد تقریریں سن کر کے نماز چھوڑنے والوں اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والوں, دوستوں کے چکر میں لگ کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والوں, ذرا قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر کبھی غور کر لو. یا ویلتا لیتنی لموت کتابیہ, کاش کہ مجھے فلاں دوست سے میں دوستی نہ کیا ہوتا, یا مجھے فلاں کتاب نہ ملی ہوتی. کہیں فرمایا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اللہ یہ کیسی کتاب ہے, اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. میں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ کیسی کتاب ہے, میں رمضان کے مہینے میں شراب بھی پیتا تھا یہ بھی لکھا ہے. رمضان کے مہینے میں چپ کے ہوٹلوں میں جا کے کھا لیا کرتا تھا یہ بھی لکھا ہوا ہے. میں نے فلاں جلسے میں, فلاں بند کمرے میں, فلاں میں نے جنگل کے اندر غلط کام کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. فلاں دوست کے ساتھ میں نے شراب پیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. فلاں کے ساتھ میں نے زنا کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک لڑکی کہے گی اللہ وہ بھی لکھا ہوا ہے, میں فلاں کے گھر گئی تھی اور فلاں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا تھا یہ بھی لکھا ہوا ہے. میں فلاں کے ساتھ بات ہوا کرتی تھی, چیٹنگ ہوا کرتی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے. مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے. اللہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, بڑی بڑی چیزیں لکھی ہوئی ہے. یعنی میں نے زنا کیا تھا وہ بھی لکھا ہے, میں نے شراب پیا تھا وہ بھی لکھا ہے, میں نے جھوٹ بولا تھا وہ بھی لکھا ہے, میں فلاں بابا کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی مانگا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے, میں نے فلاں کے سامنے سجدہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے, میں نے فلاں کو سجدہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہے. لا صغیرۃ ولا کبیرہ, یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی بڑی باتیں, ساری کی ساری باتیں ریکارڈ ہیں. جھارکھنڈ کے میرے بھائیوں, قرآن کی آیت کیا ہمیں جھنجھوڑ دینے والی اور ہمارے دلوں کو دہلا دینے والی آیت نہیں ہے؟ جلسوں میں بیٹھ کر کے بھی کھینی کھانے والوں سنو. ہاں ایک جگہ میں ابھی گیا ہوا تھا کل پرسوں جنازے کی نماز میں, جنازے کی نماز میں نے پڑھی ایک جگہ, تو جوتا پہن کر کے میں نے پڑھ لیا. تو پڑھ کر کے میں نے مٹی دے کر کے میں بیٹھا ہوا تھا کہ چلو دعا کر کے نکلوں گا. ایک لڑکا وہیں پہ بیٹھ کر کے یہ کھینی بنا رہا تھا بغلی میں, میری نظر اس کے اوپر پڑی. میں نے کہا مٹی دے دیا تم نے, ڈال دی تم نے قبر کے اوپر مٹی؟ بولا نہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے, یہ تم ابھی کھا لو گے تو جا کے مٹی ڈالنے کے لیے جاؤ گے؟ تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے ابھی جوتا پہن کر کے نماز پڑھا, وہ ہاں آپ ابھی جوتا نماز پڑھ کے آپ خود غلط کر کے آ رہے ہو, دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. چور کوتوال کو ڈانٹ رہا. دیکھیے میں نے کہا تمہیں مسئلہ معلوم ہے, تم مولوی ہو, میں مولوی ہوں, تم نے پڑھا ہے 12 سال جامعہ سلفیہ میں کہ میں نے پڑھا ہے. کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, جوتا پہن کر کے آپ نے کیوں نماز پڑھی؟
मैंने कहा पढ़ने का है, जहाँ गंदी जगह हो वहाँ पढ़ सकता है, जहाँ साफ जगह हो वहाँ पे जूता ले जाने की क्या जरूरत है। यहाँ गंदी जगह थी, मैंने जूता पहन करके पढ़ लिया, अल्लाह के नबी से साबित है और अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। और तुम ये जो खेनी, ये नशा की चीज खा करके मिट्टी देने के लिए जा रहे हो, क्या नशा खा करके तुम अभी जनाज की नमाज में शामिल हो रहे हो, क्या ये तुम्हारा सही है? तो वह कहने लगा मौलवी ऐसा होता जो कुत्ता को भी हलाल करूं। के बाद सुना नहीं, निकल गया। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात ऐसे, अगर समझाने के लिए किसी को जाओ तो वो कहता फतवा दे रहा है, समझ में बात नहीं आती है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, मैं भी आपका एक भाई हूं। आज मेरी जिंदगी है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, आपकी जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ताला चांस दे रहा है, चांस दे रहा, गोल्डन चांस। और सबसे बड़ा मौका भी हमको रमजान के महीने में मिलने वाला है, उस महीने को हम और अब जाने ना दें। अब ये से हम प्रैक्टिस कर दें, अभी से कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें। तकरीर सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अमल करने की कोशिश करें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। मेरे प्यारे साथियों, तो कुरान की आयत वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। जहन्नम देख लेने के बाद इंसान इस तरीके से बातें करेगा। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि यहाँ पे मस्जिद की तामीर होने वाली है, और इंसान बहुत से लोग होते हैं जो सबसे छोटा नोट देते हैं। आजकल जानते हैं, अगर किसी फकीर को 5 रुपया दीजिएगा तो वो आपको 10 रुपया लौटा करके दे, ले मुझसे भी बड़ा फकीर है तो ले रख, देखें। लेकिन आज मस्जिदों की हालत देखिए, जब मस्जिद में आप जाइएगा तो मस्जिद में आदमी सबसे छोटा नोट देगा निकाल करके, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 50 का, ये 100 का है, ये 500 का है। उसमें सबसे छोटा 5 रुपए का जो है वो अल्लाह के राह में देता है, वो अल्लाह के राह में दे रहा है। आपने वो लतीफा नहीं सुना, एक 5 रुपये वाले ने 1000 रुपये वाले से बोला, ये लतीफा है, ये कोई कुरान हदीस की बात नहीं है। क्या चल रहा है आज तुम्हारा हाल? तो 1000 रुपये वाले ने कहा मेरी हालत को मत देखो, मैं 5 स्टार होटल में घूमता हूँ, कभी इस प्लेन में, कभी उस प्लेन में, कभी यहाँ, कभी अमेरिका, कभी कलकत्ता, कभी दुबई, कभी सऊदी। अच्छा, और बोला तुम्हारा क्या हाल है? क्या हाल होगा? वही मस्जिद, वही मदरसा। मुझको मस्जिद में दिया जाता है, फिर मदरसा में दिया जाता है, मस्जिद में फेंका जाता है, मदरसा में दिया जाता है। ये हाल है हमारी इस कौम का, कि जिसको मालूम होना चाहिए आखिरी वक्त, मरने के समय इंसान कहेगा वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के राह में खर्च कर लो, ऐ मुसलमानों अल्लाह के राह में दे दो, कुछ माल अल्लाह के राह में दे दो। नबी ने अपनी जिंदगी में मालों को अल्लाह के राह में खर्च किया। कभी फरमाया अबू ज़र, अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के पहाड़ अता कर दे, सोने के पहाड़ मुझे दे दे, तो मैं सोने के पहाड़ को 2 दिन से ज्यादा नहीं रखूंगा, यानी सोने के पहाड़ को भी मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा, अपने पास रखना गवारा नहीं करता। ये नबी अकरम क्यों? क्योंकि मुझे ये मैं माल अल्लाह के राह में खर्च करूंगा, मुझे अल्लाह ताला इससे कई गुना ज्यादा बढ़कर के देगा। ये नबी अकरम कह रहे हैं। सहाबा कराम ने अल्लाह के राह में खर्च किया, मालों को कुर्बान कर दिया, अपना पूरा माल अल्लाह के राह में दे दिया। ऐ मुसलमानों, उसे यकीन था मरने के बाद मुझे 10 गुना, 20 गुना, 700 गुना और इससे कई गुना ज्यादा मुझे मिलने वाला है। आज मुसलमानों को यकीन नहीं है। आज तुम घरों पे घर बना रहे हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हो, गाड़ियों पे गाड़ियां ले रहे हो, लेकिन जब मस्जिद की तामीर की बात आए तो आज हम अपने जेबों से पैसा नहीं निकाल रहे हैं। हालांकि कुरान कहता है मरते समय इंसान की जब रूह निकल रही है, बॉडी से रूह परवास करने वाली है,
ایسے موقع پہ اوپر دیکھتے ہوئے نظریں آسمان کی طرف اور فرشتے کے اوپر انسان نظریں کرتا ہے اور کہتا اللہ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے، بینک سے پیسہ لے آؤں، میں فلاں سے پیسہ لے لوں اور تیرے راہ میں خرچ کر دوں، مسجد میں پیسہ دے دوں، مدرسہ میں پیسہ دے دوں، یتیم کو پیسہ دے دو، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا چانس دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جھارکھنڈ کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی اکرم نے جب فرمایا تھا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے پایا ہے، جب یہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں اپنے خزانے کو، اپنے زیورات کو اتار کر کے اللہ کے نبی کے جھولی میں ڈالنے لگے، لیجئے لیجئے اللہ کے نبی یہ صدقہ خیرات لے لیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسے یقین تھا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، تو میرے پیارے ساتھیوں ابھی تھوڑی دیر کے لیے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بھی چندہ ہونا ہے اور بہت لمبی گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی ہے، 1 گھنٹے کی مجھے موقع دیا گیا تھا، 1 گھنٹے کا اور اتنا ہو چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر میرے بعد مولانا جرجیز کو بھی تقریر کرنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سے ہماری گزارش ہے، اس زندگی میں ایک چانس آپ کو ملا ہوا ہے، صدقہ و خیرات کر لیجئے، اللہ کے راہ میں دے لیجئے، نمازیں پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، اور رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کے لیے بھی دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں رمضان جیسا مہینہ نصیب عطا فرما، رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا، اور مقابلہ کیجئے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجئے، رمضان میں جاگنے کی کوشش کیجئے، اور صرف 1 2 3 4 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، رات میں جاگ کر کے عبادت کرنے والے کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اعلان کرے گا، اے میرے بندو جو رات میں جاگا کرتا تھا، آؤ جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ اعلان ہوگا کل قیامت کے دن۔ اے مسلمانوں، دنیا میں آپ بہت جاگتے ہو، فلمیں دیکھنے کے لیے، موبائل سے لڑکیوں سے باتیں کرنے کے لیے، یوٹیوب کے اندر نہ جانے کون کون سے رنگین فلمیں دیکھنے کے لیے جاگا کرتے ہو، لیکن جنت میں جانے کے لیے جاگو، جہنم سے بچنے کے لیے جاگنے کی کوشش کرو، تلاوت کرو اور اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ نبی اکرم رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اس نبی کی امتی ہیں، کم سے کم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لائیے، تبدیلی لائیے۔ اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی رشی منی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ آپ ہی کو اپنے اندر بدلاؤ لانا ہوگا، آپ ہی کو اپنے اندر چینجنگ کرنا پڑے گا، آپ کے بچوں کو آپ کو پردہ کرانا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا میرا بیٹا مجھے بھی مرنا ہے، تجھے بھی مرنا ہے۔ نبی اکرم جب کہہ رہے ہیں میری بیٹی، اے میری بیٹی سلونی من مالی، جو بھی لینا ہے لے لو، مانگنا ہے مانگ لو، میری بیٹی پیسہ مانگنا ہے تو مانگ لو، میری بیٹی مرنے کے بعد اگر تو نے دنیا کے اندر نیک عمل نہیں کیا میری بیٹی تو کل قیامت کے دن میں بھی تمہیں کام نہیں آؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بھی اپنے بیٹیوں سے کہو، آپ بھی اپنے بیٹوں سے کہو، یعنی نیک عمل کی تیاری کر لو، کل قیامت کے دن کی تیاری کر لو، نیک عمل کرنے کی کوشش کرو۔ مرنے کے بعد تمہیں، ہمیں، آپ کو یہی فائدہ دینے والا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ چانس کسی کو نہیں مل سکتا ہے، اس وجہ سے جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ رہیں خود اچھا عمل کریں، اپنے دوست سے اچھا عمل کروائیں، اپنے بھائیوں سے اچھا عمل کروائیں، اپنے گھر والوں سے اچھا عمل کروائیں۔ رمضان میں ایک ماحول بنائیں، اپنے سماج کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں، لگے رمضان کا مہینہ ہے، جاگنے کا ایک ماحول بنائیں، تراویح کی نماز پڑھنے کا ایک سسٹم بنائیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کون تراویح پڑھا، ارے ہم لوگ تو یہاں سورہ تراویح پڑھتے، کیوں؟ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، بتائیے۔ حالات دیکھیے، نوجوانوں کے حالات، بوڑھے لوگ تو پڑھ لیتے ہیں، بزرگ لوگ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن نوجوان لوگ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کل قیامت کے دن 50,000 سال تک انسان کو کھڑا ہونا پڑے گا اگر اس کے برے اعمال ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، اچھے اعمال کر لو، کل قیامت کے دن آپ کو بچنے کا موقع ملے گا۔ کل قیامت اللہ کے رسوا ہونے سے آپ کو رسوا ہونے سے آپ کو بچایا جائے گا اگر آپ نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے، ورنہ زندگی میں اگر تم نے ہم نے غلطی کر لی تو میرے بھائیو
भाइयों दोबारा चांस से ये हमें और आपको मिलने वाला नहीं है। जलसों से तो यही आपको तालीम दी जाती है, यही आपको पैगाम दिया जाता है, जिना करने वालों जिना से तौबा करो, शराब पीने वालों शराब से तौबा करो, ऐ हराम खोरी करने वालों हराम खोरी से तौबा करो, और लड़कियों से और लड़कों से बात करने वालों और वालियों अल्लाह से तौबा करो और कुरान की तिलावत करो, नेक अमाल करो, पर्दे में रहा करो, अपने बच्चों को पर्दे में रखा करो और कुरान की तिलावत किया करो। अगर मरने के बाद अल्लाह की यहाँ मुंह दिखाना है, अल्लाह की यहाँ अपना चेहरा लेकर के जाना है, अगर नाम अमाल दाहिने हाथ में चाहते हो तो इस दुनिया के अंदर अमाल अच्छे अमाल कर लो, तभी आपको कल क़यामत के दिन दाहिने हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा। रब्बे करीम से दुआ है कि रब्बे करीम जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो, अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर रह करके उस आखिरत की तैयारी करने वाला बना दी। अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर रह करके जहन्नम से बचने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। हमें रमजान के महीने में अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इस जलसे में सुन लेने के बाद हमारे दिलों को अल्लाह फैर दे। अल्लाह सहाबा कराम रोया करते थे, मेरे भाइयों हमें भी अल्लाह को याद करके जहन्नम के अजाब को याद करके अल्लाह हमें भी रोने वाला बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि चंदे का भी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा कर लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह इस मौजू के ऊपर मैंने आपके सामने रखा और इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों पता नहीं मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, आपकी जिंदगी रहे ना रहे, लेकिन आप अगर इरादा कर लें तो अल्लाह ताला इरादों को पूरा करने वाला है। नियत की वजह से अल्लाह ताला सवाब देने वाला है। आप नियत करें, इंशाअल्लाह रमजान के महीने में तिलावत भी करेंगे, रोजा भी रखेंगे और अल्लाह से माफी भी मांगेंगे, और अभी से नमाज शुरू कर दें। आजान सुन लेने के बाद घर में ना बैठें, दुकान में ना बैठें, अपने परिवार के साथ ना बैठा रहें, बल्कि खुद नमाज पढ़ने के लिए जाएं, परिवार और फैमिली को भी नमाज पढ़ाएं, क्योंकि मरने के बाद आपको यही काम आने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, अल्लाह हमें अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की तौफीक अता फरमा, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, और हमें दुनिया के अंदर सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमा। उलमा की इतनी तकरीरें होती है, जलसे हुआ करते हैं, हर जगह हुआ करते हैं, सुनने की भीड़ लगी रहती है, लेकिन मेरे भाइयों चेंजिंग नहीं है, तब्दीली नहीं है। इसकी सिर्फ एक वजह है, एक रीजन है जो हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। आज हम और आप अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, आज हम इंसानों से डर रहे हैं, मौलवियों से डर रहे हैं, पुलिस से डर रहे हैं। अभी कोरोना वायरस के डर की वजह से आदमी अपने घरों के अंदर बैठा रहता था, मत निकलना मेरे बेटे, तुझे कोरोना वायरस हो जाएगा, तू मर जाएगा। मेरी बेटी मत निकल घर से, तुझे कोरोना वायरस हो जाए तो मर जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, डर है कोरोना वायरस से, मौलवियों से, डॉक्टरों से, पुलिस वालों से डर नहीं है तो अपने रब से डर नहीं है जो तमाम चीजों का मालिक है। उस अल्लाह से डर पैदा कर। हजरत मुआज़ इब्न जबल से इमाम कायनात ने फरमाया था, आई मुआज़ इब्न जबल अपने दिल के अंदर पैदा कर ले इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता। आई मेरे सहाबी मुआज़ इब्न जबल, अबू ज़र गफ़ारी, जब तुम कहीं रहना, किसी जगह रहना, अल्लाह से डरते रहना। ये डर अगर तुमने पैदा कर लिया मुसलमानों, ज्यादा जलसे में जाओ या न जाओ, तकरीरें ज्यादा सुनो या ना सुनो, अगर तूने डर पैदा कर लिया, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि तुम बाजारों में रहोगे तब भी अपने नजरों की हिफाजत करोगे, तुम घरों में, तुम अपने किसी जगह जाओ फिर भी तुम नजरों की हिफाजत करो, कॉलेज में जाओ फिर भी करोगे। अगर अल्लाह का डर होगा तब करोगे, और अल्लाह का डर नहीं होगा तो कर नहीं सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इस जिंदगी में ये मौका मिला है, अल्लाह से डर जाओ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में अगर जाना है तो तक़वल्लाह, अल्लाह का डर पैदा करो, क्योंकि जन्नत में ले जाने वाली चीजों में सबसे अहम और सबसे पॉइंट वाली चीज यही है कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर हो वही ज्यादातर जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, डरने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह अल्लाह करते रहो, डरने का मतलब ये कि बुराई देखो तो फौरन अपनी नजरों से हिफाजत करो, बुराई के करीब मत जाओ, कहीं गलत काम हो रहा वहां से बचने की कोशिश करो, हराम खोरी मत कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करो। रमजान या गैर रमजान के महीने में अजान की आवाज तुम्हारे कानों में टकराए,
आजान का जवाब दो, यानी अल्लाह अकबर कहे, मुअज्जिन तो तुम भी अल्लाह अकबर कहा करो। आजान सुन करके मस्जिदों के अंदर जाओ, यही तो अल्लाह का डर है। कुरान घर में तिलावत करो, यही तो अल्लाह का डर है। जहन्नम और जन्नत का तज़किरा हो, जहन्नम का तज़किरा हो तो रो, कब्र का तज़किरा हो तो रो, अल्लाह से दुआ मांगा करो मेरे भाई, जो यही तो अल्लाह का डर है। एक बगल में, तेरे बगल में खूबसूरत लड़की रहती है, लड़का रहता है, तेरी नजर उसके ऊपर जा रही है, तो अल्लाह का डर पैदा कर अपने दिल के अंदर और अपने आप को बचाने की कोशिश कर मेरे भाई। जो तो इस तरीके के मनाजिर बहुत सारे हैं कि लोगों ने अल्लाह के डर की वजह से ज़िना को छोड़ा, शराब को छोड़ा, जुआ को छोड़ा। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर, तकवा पैदा करें, तब हमारे दिल के अंदर ये चीज आ सकती है कि मरने के बाद की हम तैयारी कर सकते हैं। वरना डर नहीं है तो जो चाहे सो करें। आज हमारे समाज के अंदर देखिए ज़िना बढ़ती हुई जा रही है, शराब का बोलबाला है, जुआ का बोलबाला है, आज मारपीट सब चालू है। जबान के ऊपर तो कोई लगाम ही नहीं है। अगर कोई एक लड़की किसी को गाली दे दे तो ऐसा लगता है दूसरी लड़की किसी जगह से पीएचडी करके आई हुई है, उससे ज्यादा गालियां देती है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के डर के ना होने की वजह से यही वजह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे, इस दुनिया के अंदर रह करके आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। वरना मरने के बाद काश 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 कहना पड़ेगा मेरे भाई, और काश कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इस दुनिया में काश कह लेंगे तो चल जाएगा, क्या चल जाएगा? जवानी गुजर जाएगी तो दोबारा जवानी नहीं मिल सकती। बुढ़ापा चली जाने के बाद, खबर जब में जाने के बाद दोबारा हमें बुढ़ापा नहीं, बचपना नहीं, ऐसे ही मर जाने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं मिलने वाली है। तो मेरी बहनों, आप भी अपनी नजरों की हिफाजत कर, आप भी अपने आप की हिफाजत करो और अल्लाह तबारक व तआला को राजी इस दुनिया में कर लो। फमन ज़ुहज़िया अन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, जन्नत में दाखिल कर लिया, वही सबसे बड़ा कामयाब, वही सबसे बड़ा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा खुशहाल और सबसे ज्यादा नेमत वाला वही है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा कामयाब वही है जिसने दुनिया में रहकर के आखिरत को कामयाब कर लिया, जहन्नम से अपने आप को बचा लिया। हमें और आपको इस बात की अल्लाह तौफीक दे कि हमें भी दुनिया के अंदर रहकर के आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।